করছি কণিকা দেবনাথ, ঠিক নাভির কাছটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এনিবডি এলস? হ্যাঁ, গীতা সরকার রানী, ওরও খুব কষ্ট হচ্ছে আঙ্কেল, আমাদের বাড়িতেই আছে। কি কেন প্রার্থনা করলাম, কি হয়েছে আবার? আঙ্কেল আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, আমি মানসী রায় বলছি, আমার খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, কারণ আমি জানি না, কিন্তু মানে আমি নানা ভাষায় প্রার্থনা করছি, আমি প্রভুকে জিজ্ঞেস করছি যে কি কি বলতে চাচ্ছ, কি প্রার্থনা করছি। তো আমাকে বললেন একটু পরেই তুমি বুঝতে পারবে। তো আমাকে ভেতরে, কারণ পিতা ঈশ্বর বললেন যে এখানে তিনি পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, পবিত্রাত্ম ঈশ্বর একবারে মাইটিলি তার সমস্ত শক্তি নিয়ে তিনি এখানে উপস্থিত। আজকে প্রতিদিনই উপস্থিত থাকেন, কিন্তু আজকে তিনি স্পেশালি বললেন যে তিনি এখানে উপস্থিত। ধন্যবাদ যিশু। তিনি এখানে উপস্থিত। যার যে কোনো রোগ পীড়া ব্যাধি আছে তারা এক্ষুনি আজকে সুস্থ হয়ে যাবেন। আমেন। হালেলুয়া। আমিন 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 আমেন আমেন। Glota takasipa rokora kalekala sipa loklanta tokosamba rokora. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory be to Jesus, glory be to Jesus. আসুন আমরা একটু প্রশংসা করি। Glory be to Jesus, glory be to Jesus, glory be to অনিতা বিশ্বাস কি হয়েছে? Glory be to Jesus, glory be to Jesus, glory শুধু এইটাই বলেন, glory be to Jesus, 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 glory be to Glory be to Jesus. 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 সকলে শুধু বলেন glory be to Jesus. 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 Glory be to Glory be to Jesus. Jesus. Glory be Glory to be Jesus. to Jesus. Glory be to Glory Jesus. to Jesus. Glory be to Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Amen. Glory be to Jesus. 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 Amen. Glory be to Jesus. 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 Hallelujah. 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 ধন্য যিশু, ধন্য Hallelujah. Praise God. Praise ধন্য the Lord. যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, শাঙ্কর পারাকারে করে মারে করে করে কোপলে করে 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 se proplaca Hallelujah. Kara 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 ise sapro pare karata to korapre brata to sapara kara kara se সকলে খুব মানে একেবারে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে, কারণ আজকে একেবারে মানে প্রভু নিজে বললেন, আমরা জানি প্রতিদিন তিনি উপস্থিত থাকেন এখানে উপস্থিত, সুতরাং সকলে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে তার প্রশংসা। কেউ কোনো অন্য কোনো কথা বলবেন না, কেউ কোনো ঘরের কথা বলবেন না, তাকে বের করে দেওয়া হবে, ইমিডিয়েটলি বের করে দেবে। Hallelujah. Shankara Barakare Sasipa. Baretu Kolankara Kalekira Truntu Tokolo. Brantu Nopara Karis. Yasa Soporo Kalekela Topolopro. Banta Tokolakare Karete Tokolakari. Brenta Tokosankara Koropta Karis. Karantra Hallelujah, hallelujah, Tokolo Kare Tripla Topolo. hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Soporo Caracareto, Boreta Casica, Racre Caracareja, Rota Tocolacare Caracareja, Rota Tocosoporo Careja, Baccara Calecela, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise His holy name. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Glory be to Glory to God, glory to Jesus. God. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Glory, 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. পবিত্র পবিত্র যিশু ধন্যবাদ গোরা করে hallelujah. Praise the Lord, holy Jesus, holy, holy, be and salary and so far in Narala, Varasalari, we can so Yavara Safari in the River and the Rolaba, Yavara Shakabari, Mandakabari, and the Rosi, Kivisolele, Yukaba, Gandari, Bikavi, we can say Yamandara Batri, we can so far in the Hallelujah. Yavara Civican so Palavara Sorian Sikivin, hallelujah, 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 Kakaralari, Karandar La Kavaran, the Lord is Civican so Parira, Nandra Lava, River, Civican so high, Kasakalara, Banandara, Loro Sivo, Mani Ulavian Civic Cavan, Solalava, and the Civican Solavia, glory, 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 Jesus, I love you, Jesus, Nuvat, Puripusamsa Puri, Gora Puri Mohima, Puri, hallelujah, Rasa, Barakala. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Jesus, আমার জয়গান করি। প্রশংসা করি তোমার মহিমা করি তো প্রভু যীশু। জয় 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 যীশু জয়। হালেলুয়া। 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 যীশু তোমার জয় হোক। হালেলুয়া। 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 যীশু তোমার জয় হোক। প্রভু যীশু প্রশংসা মহিমা হোক প্রভু যীশু। হালেলুয়া। Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 glory to God. Glory to God. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Jesus, 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 hallelujah, ধন্যবাদ, 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 প্রশংসা, গৌরব, ও প্রভু শর্মার প্রতাপ তোমায় দিই প্রভু যীশু, যুগবর্ষের যুগে যুগে প্রভু যীশু তোমার নাম উচ্চীকৃত হোক প্রভু, আরো গৌরবান্বিত হও প্রভু যীশু, যীশু, তুমি মহান, তুমি সর্বশক্তিমান, যীশু, হালেলুয়া, যীশু, 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 Jesus, glory to Jesus. Heaven and earth, we can so far mandro. Here asa basa ya kharindar lava so we can see we can so. Ya varas so far mandri mandar vari. Mari lava dar lar te ke we so far ne see word. Yes, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sada Prabhu Mangalmay. Tahar daya anantokal sthayi Prabhu Jishu. Hallelujah. Sada Prabhu Mangalmay. Tahar daya anantokal sthayi. Sada Prabhu Mangalmay. Tahar daya anantokal sthayi. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sada Prabhu Mangalmay. Tahar daya anantokal sthayi. O Prabhu juge juge Prabhu Jishu tomar naam uccikrit ho Prabhu Jishu. Jishu, 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 Jishu.
Jisu, 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 Jisu. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Jisu, 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 hallelujah. धन्यवाद जीसु 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 hallelujah. Thank you Jesus. I love you Jesus. Glory Jesus. Viva salary kanso kanivese. ধন্যবাদ করি প্রশংসা করি গৌরব করি সদাপ্রভু মঙ্গলময় তাহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী হালেলুয়া দয়াময় প্রভু যিশু তোমাকে ধন্যবাদ দিই তোমায় প্রশংসা দিই তোমায় গৌরব করি তোমার যুগ পর্যায়ে যুগে যুগে প্রভু তোমার নাম উচ্চীকৃত হোক প্রভু যিশু হালেলুয়া সদা প্রভু আমার পাত্র যিশু আমাদের কখনো অভাব হইবে না হালেলুয়া থ্যাংক ইউ জিসাস থ্যাংক ইউ জিসাস হালেলুয়া ধন্যবাদ ধন্যবাদ জিসাস কিবা সালারে ভি কান্তো গ্লোরি জিসাস কিবা সোপানাস দেখো আমেন আমেন আমেন। এবং আমি আর একটু আমার সঙ্গে প্রার্থনা করেন যারা সকলেই অসুস্থ এবং এভরিবডি এক্ষুনি আপনারা, কারণ অলরেডি আপনারা সুস্থ হয়ে গেছেন, দেখেন আপনারা একটু পরেই চেক করবেন। প্রেইজ দ্য লর্ড। আমার সঙ্গে বলেন, স্বর্গের বাবা, স্বর্গের বাবা, প্রভু যিশুর জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ দেই। প্রভু যিশুর জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই। তুমি বলেছ প্রভু যিশু আমার সমস্ত রোগ পীড়া ব্যাধি বহন করিলেন, সমস্ত রোগ পীড়া ব্যাধি বহন করিলেন ও দুর্বলতা সকল গ্রহণ করিলেন, ও দুর্বলতা সকল গ্রহণ করিলেন। তাই আমি বিশ্বাস করি তোমার রক্ত দিয়ে তুমি আমাকে ধৌত করেছ, তোমার রক্ত দিয়ে তুমি আমাকে ধৌত করেছ, আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করেছ, তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করেছ, এবং তোমার ক্ষত সকল দ্বারা আমাকে সুস্থ করিয়াছ, এবং তোমার ক্ষত সকল দ্বারা আমাকে সুস্থ করিয়াছ। তোমার পবিত্র নামের শক্তি, তোমার পবিত্র নামের শক্তি তোমার পুনরুত্থানের মধ্যে প্রকাশিত, তোমার পুনরুত্থানের মধ্যে প্রকাশিত। তাই আমি সেই শক্তি যিশু নামে গ্রহণ করি, তাই আমি সেই শক্তি যিশু নামে গ্রহণ করি, এবং আমি মুখে স্বীকার করি, এবং আমি মুখে স্বীকার করি প্রভু যিশুই আমার জীবনের প্রভু। প্রভু যিশুই আমার জীবনের প্রভু। ধন্য যিশু, ধন্য যিশু। যিশু নামে চাই, যিশু নামে চাই। আমেন আমেন। এখন দেখেন যারা অসুস্থ ছিলেন তারা এখন এক একজন করে সাক্ষ্য দেন যে দেখেন এক্ষুনি কিরকম লাগছে এবং কি সুস্থ হয়েছেন তারা বলেন। হ্যাঁ, আমি কণিকা দেবনাথ বলছি। আমার পেটে যে খুব কষ্ট হচ্ছিল সেইটা থেকে আমি আগের থেকে অনেক রিলিফ পেয়ে গেছি যিশুর নামে। আমেন। নেক্সট। আঙ্কেল, আমি মানসী রায় বলছি। আমার এত শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল আর বুকে যন্ত্রণা হচ্ছিল, প্রভুর দয়ায় আশীর্বাদে সেই যন্ত্রণাও নেই, এখন বুকে যন্ত্রণা নেই আর শ্বাসকষ্টটাও নেই। প্রভুকে ধন্যবাদ, প্রভুকে ধন্যবাদ। ধন্য যিশু, যিশু নামে চাই। আমেন আমেন। আজকে অ্যানয়েন্টিং এত স্ট্রং, আজকে যদি এখানে কোনো মরা মানুষ আসে আজকে মরা মানুষ বেঁচে যাবে, মরা মানুষ বেঁচে উঠবে আজকে। হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কারণ the spirit and soul is in alignment with the God works. সুতরাং সকলে সুস্থ হয়েছেন, দেখেন সাক্ষ্য দেন দেখি। আজকে আমি জানি না এরকম করালেন। হ্যালো আঙ্কেল, আমি দেবযানী বলছি। আমি হঠাৎ পড়ে গিয়ে ভীষণ ভাবে আঘাত পেয়েছিলাম, মানে এতই আঘাত পেয়েছিলাম, পায়ে প্রচন্ড পেন হচ্ছিল। আমার বাড়িতে একজন গেস্ট এসেছে, কিন্তু আমি কিছুই করতে পারছি না, এরকম খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি হঠাৎ করে এমন আমার গা হাত পা কাঁপছিল, আগুনের মতন ঘর থেকে আপনি যখন প্রার্থনা করছেন আমার সারা শরীর দিয়ে আগুন ছিটকে বেরোচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন এত জ্বালা পোড়া করছে। কিন্তু এখন এই যে পড়ে গিয়ে যে আঘাত পেয়েছিলাম সেই জায়গাটা শক্ত হয়ে ফুলে উঠেছিল, সেই ফোলাটা আমার এখন একবারে মনে হচ্ছে নর্মাল হয়ে গেলাম। আমি এতটাই সুস্থ হয়ে গেলাম। প্রভু যিশুর নামে চাইছি। আমেন
আমার খুবই সুস্থতা বোধ করছি। আমার এত যন্ত্রণা হচ্ছিল, আমার ঘরে গেস্ট এসেছে, আমি কিছুই করতে পারছিলাম না, খুব কাতরাচ্ছি শুয়ে শুয়ে, আর শুধু প্রভুকে ডাকছিলাম। আমি সত্যি সত্যি খুবই ধন্য হয়েছি। প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই, কোটি কোটি ধন্যবাদ প্রভুকে। আমি একদম করতে পারছিলাম না, চলতে। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আঙ্কেল, আমি স্বপন জানা স্ত্রী বলছি। ওর হচ্ছে ডায়ালিসিস থেকে আসার পর থেকে খুব মাথা যন্ত্রণা হচ্ছিল, এই প্রার্থনা করার পর থেকে মাথা যন্ত্রণা অনেক কমেছে। আর একটা সাক্ষ্য দিতে, এই আগে যে 3টে ডায়ালিসিস হতো, এই আগের সপ্তাহ থেকে 2টো ডায়ালিসিস হচ্ছে। প্রভু ধন্যবাদ হোক। ডায়ালিসিস কমে যাবে, ডায়ালিসিস আর থাকবে না, ব্র্যান্ড নিউ কিডনি চলে আসবে ওখানে। আজকে আমেন। বললাম কি যে এখন এই অ্যানয়েন্টিং, আজকে পিতা ঈশ্বরের অ্যানয়েন্টিং, পুত্র ঈশ্বর পবিত্রত্ব নিঃসারে এত স্ট্রং, আজকে যারা বিশ্বাস করবে তারা একেবারে সকলে ব্র্যান্ড নিউ বডি পার্টস পাবে। আমেন। এবং মানে একেবারে মানে এই মুহূর্তে যদি কোনো মরা মানুষ আসে, এই মুহূর্তে মরা মানুষ বেঁচে উঠবে। আপনারা বিশ্বাস করবেন? তো আমি বিশ্বাস, আমি বিশ্বাস করি প্রভু এইরকম শক্তিশালী প্রভু আছে, সর্বদাই শক্তি, কিন্তু আজকে তার প্রকাশ করে। তিনি আমাকে বললেন একটু পরেই দেখতে পাবে যে কি প্রার্থনা করছে। হালেলুয়া। হ্যাঁ, আর কেউ কেউ আছে নাকি? হ্যাঁ, আমি গীতা রানী বলছি, আমাকে অনেকটা ফিল লাগছে, অনেকটা সুস্থ অনুভব করছি। ও যে গীতাদি বলছে কি আমাকে ভালো লাগছে আগের থেকে, এখন ভালো লাগলো, তাই বলছে। মানে ওই হালেলুয়া। কথা আওয়াজটা জোরে বলতে পারছে না, বলে আচ্ছা, আমি। আর কেউ আছে? মানে কয়েকজন ছিল যে একেবারে ইমিডিয়েট প্রার্থনা দরকার, আমি তো জানতামও না। সকলকে প্রভু জয় হঠাৎ যিশু। করে সকলকে জয় যিশু। আমি হাফিজ স্যারকে বলছি যে আজকে একজন নতুন ঢুকেছিল, সে ঢুকেছে স্যার? আমি কি করে জানবো? আমি কি করে জানবো? রাম রাম পণ্ডিত। আচ্ছা, দেখছি দেখছি। রাম পণ্ডিত। আর কারো কোনো অসুবিধা নাই তো? সুস্থতা হয়ে গেছে তো? অনেক সাক্ষ্যই হলো। আঙ্কেল জয় যিশু। একটা দাদা আকাশ বলে একজন জয়েন করেছে দাদা, ওর পেটের মানে কোমরের সমস্যা। তো ও এইমাত্র যখন জয়েন হলো, তো তা ওর এখন জন্য এই মাত্র জয়েন করলে তো আর কিছু করার নাই। অ্যানয়েন্টিং যখন থাকে তখন কেউ জয়েন করবে না, এখন আমার অন্যভাবে প্রার্থনা করতে হবে। মানে প্রভুর কাছে গেলেই হইল। ডাক্তারের যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় 3টা, ঠিক 3টার সময় গিয়ে হাজির হয়, 2:30টায় গিয়ে হাজির হয়। এত মানে তাদের সুস্থ হওয়ার ইচ্ছা নাই। ওই আর কি বলেছে, ঠিক আছে যাব, হয় কিনা। না না আঙ্কেল, ঢুকেছে আর ও ঢুকেছে অনেকক্ষণ। ও হয়তো বলতে পারছে না, আকাশ কি আর ঢুকে আছে অনেকক্ষণ ধরে। ঠিক আছে আঙ্কেল। অলরেডি সে সুস্থ হয়ে গেছে, কারণ এই হ্যাঁ, আমেন আমেন আমেন। অ্যানয়েন্টিং মানে স্বর্গ থেকে সমস্ত শক্তি আজকে আমার মধ্য থেকে প্রবাহিত হয়েছে, নাইলে আমি এত বড় কথা বলতে পারতাম না। এবং সেই জন্যই বলছে যে অ্যানয়েন্টিং ইজ ভেরি স্ট্রং। যে ভদ্রলোক যদি মানে এতগুলো লোক সুস্থ হয়ে গেল, কারণ প্রভুই বললেন যে কে আজকে ইমিডিয়েট প্রার্থনা দরকার। আমি বললাম আমি এখানে প্রার্থনা করছি, প্রচার করব, বললেন যে ইমিডিয়েট প্রার্থনা দরকার, এবং আমাকে দিয়ে নানা ভাষায় প্রার্থনা করিয়ে নিলেন। আমি বললাম কি প্রার্থনা করছি বলো, মানে বলো। তো বলছে যে একটু পরেই দেখতে পাবে। তাই তো দেখতে পেলাম যে আজকে কতগুলো লোক পটপট করে একেবারে ইমিডিয়েট দরকার ছিল প্রার্থনার। কারণ আজকে ওই যে দারুণ জন, আর একজন সে করতে পারত না। ওই অন্যদের মাইক বন্ধ করে দাও, কারণ ওই যে কথা বলছে, তারা তো বসতে পারতো না, কিন্তু তারা তো সুস্থ হয়ে গেল। সেই সেই আকাশ কখন জয়েন করেছে? আকাশ সেই লোক কি নাম? সে কথা বলে না, তো বলো তুমি। আকাশদা কত বলো? তো মোটামুটি জয়েন করেছি মিটিং স্টার্ট হওয়ার 10 মিনিট পরে। তাহলে তো সুস্থ হয়ে গেছে।
তার কি সমস্যা? যদি সে বিশ্বাস করে আমার সঙ্গে প্রার্থনাটা করে থাকে, প্রার্থনা করেছো আমার সঙ্গে? না পাস্টারজি, আমি প্রার্থনা করিনি। ও, তাহলে কি হয়েছে তোমার? পাস্টারজি, আমার লোয়ার ব্যাকে না, মানে যখনই ঘুম থেকে উঠি পুরো লোয়ার ব্যাকটা পুরো ধরে থাকে আর ব্যথা থাকে। তো মানে ওই লোয়ার ব্যাকের পোর্শনটাই ব্যথা হয়, মনে হয় কোনো নার্ভ মানে চেপে গেছে বা এরকম। এক্সরে করিয়েছি, আচ্ছা, এক্সরেতে ঠিক আছে, তুমি নার্ভ কোনো চেপে যায় নাই, কোনো এক্সরে করাতে হবে না। তুমি আমার সঙ্গে আরো কেউ আছেন নাকি যারা সুস্থ হতে চান? তাহলে বাদ বাকি পরে জয়েন করেছেন, এখন আমার সঙ্গে প্রার্থনা করেন। দেখেন ডাবল সময় লাগছে, তাও প্রভু মানুষকে সুস্থ করতে চান। প্রভু চান মানুষকে সুস্থ করতে। আমার সঙ্গে প্রার্থনা করেন, স্বর্গে আমার সঙ্গে সঙ্গে বলেন, স্বর্গের বাবা, বাবা, প্রভু যিশুর জন্য আমি তোমার ধন্যবাদ করি। এই সময়ের জন্য আপনার ধন্যবাদ করি। প্রভু যিশু আমার সমস্ত পাপ, প্রভু যিশু আমার সমস্ত পাপ, রোগ পীড়া ব্যাধি, রোগ পীড়া ব্যাধি, অভাব অনাটন অনাবরণ কালভেরি ক্রুশে তুলে নিয়েছেন। কালবেরি ক্রুশে তুলে নিয়েছেন। প্রভু যিশুর রক্ত দিয়ে প্রভু যিশু রক্ত দিয়ে তুমি আমাকে ধৌত করো, ক্ষমা করো। তুমি আমাকে ধৌত করো, ক্ষমা করো। আমি বিশ্বাস করিয়াছি আমি বিশ্বাস করি প্রভু যিশু উঠিয়াছেন। শক্তি স্বর্গীয় আছেন। প্রভু যিশু তুমি আমার অন্তরে এসো। প্রভু যিশু তুমি আমার অন্তরে এসো। আমি তোমাকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করি। আমি তোমাকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছি। এখন থেকে পাপ মন্দতা, এখন থেকে পাপ মন্দতা, রোগ পীড়া ব্যাধি আমার জীবনের প্রভু না। রোগ পীড়া ব্যাধি আমার জীবনের প্রভু না। প্রভু যিশুই আমার জীবনের প্রভু। প্রভু যিশুই আমার জীবনের প্রভু। ধন্য যিশু, ধন্য যিশু। যিশু নামে চাই। যিশুর নামে চাই। আমেন। আমেন। এখন দেখো, তুমি তোমার যদি ব্যথা থাকে এখন দেখো, নাড়াও, ওঠো, ওঠ বস করো, দেখো ব্যথা আর আর আসবে না। ব্যথা গেল? হ্যাঁ পাশে হালকা হালকা ফিল হচ্ছে। হ্যাঁ, হালকা হালকাই হবে, কারণ তুমি তো বিশ্বাস করতে বেশ কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি, কিন্তু যে বিশ্বাস করে তার পক্ষে সকলই সাধ্য। গতকালকে ছিলা তুমি? না, না পাশে আমি ছিলাম না। এই তো তার মানে এগুলো না শুনলে তো, মানে একদিন শুনবে, একদিন প্রার্থনার জন্য আসবে, তারপরে চলে যাবে, শয়তান আরো 10টা এসে ঢুকবে, তারপরে বিছনায় শুইয়ে দেবে চিরকালের জন্য। ঈশ্বরের বাক্য শুনলে পরে শয়তান কখনো ঢুকতে পারে না। যত রোগ পীড়া ব্যাধি, অভাব অনাটন অশান্তি, বেশিরভাগই সব শয়তান আনে। এবং এই শয়তান আনার জন্য যে এই শয়তান চাচ্ছে, যিশু বলেছেন যোহন 10:10 পড়ো। যোহন 10 যেটা প্রচার করব ভাবছিলাম সেটা হবে না আজকে। যোহন 10:10 পড়ো। হ্যাঁ পড়ছি পাশে। যোহন 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। चोर आया चोर किसेर জন্য এসেছে? চুরি करने के लिए। और चोरी क्या? करने और হচ্ছে যে বিনাশ करने के लिए। और घात करने और हाँ। আর মানে হচ্ছে যে চোর হচ্ছে শয়তান। সে এই যে যত রকমের বিশ্বাসীদেরকে অসুস্থ করার জন্য, অসুস্থ করার জন্য, এবং এই চুরি করে তাকে খুন করে দেওয়ার জন্য। আমি বলেছি যে যত অ্যাক্সিডেন্ট শোনেন, একটাও ঈশ্বর করে না, সবগুলো শয়তান করে। অ্যাক্সিডেন্টে যত মারা যায় সব শয়তান করে, সব শয়তান করে। তাহলে এখন এই শয়তানের হাত থেকে বাঁচার উপায় কি?
শয়তানের হাত থেকে বাঁচার উপায় কি? হয়তো বাঁচার উপায় হলো, প্রথম কথা হচ্ছে রোমিও 10 অধ্যায় 9-10 পদ পড়ো। রোমিও 10 অধ্যায় 9-10। হ্যাঁ, 9 আর 10 পদ। रोमियो 10 अध्याय 9-10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। দেখলে, যদি তুমি যিশুকে প্রভু বলে মুখে স্বীকার করো, তাহলে পরিত্রাণ, তার মানে কি? পাপের ক্ষমা। আর পরিত্রাণ মানে কি? পরিত্রাণ মানে হলো যত রোগ, পীড়া, ব্যাধি, অভাব, অনাটন, অশান্তি আছে সবকিছু থেকে পরিত্রাণ পাবে। আর হৃদয়ে বিশ্বাস করতে হবে যে পিতা ঈশ্বর প্রভু যিশু মরে, কালভারি ক্রুশে মরে আমাদের সমস্ত পাপ, রোগ, পীড়া, ব্যাধি, অভাব, অনাটন তিনি তুলে নিয়েছেন, নিয়ে তিনি মারা গেছেন, তিনি কবরে গেছেন এবং পিতা ঈশ্বর প্রভু যিশুকে উঠাইয়াছেন। এই দুটো বিশ্বাস। ঈশ্বর, গড ইজ এ সভরেন গড, কিন্তু তার সভরেনিটি মানুষকে একটু দিয়েছেন। সভরেনিটি সেইটা হচ্ছে মানুষের ফ্রি উইল। কোনো মানুষ যদি চায় যে সে নরকে যাবে, হি ক্যান গো। কোনো মানুষ যদি চায় প্রভু যিশুকে গ্রহণ করে স্বর্গে যাবে, হি ক্যান গো। এই হলো মানুষের সভরেনিটি। কিন্তু ঈশ্বর সভরেন, কিন্তু ঈশ্বর এখন আর সমস্ত কিছু, তিনি যেহেতু বলেছেন যে মানুষকে তিনি ফ্রি উইল দিয়েছেন, তখন তিনি আর কখনো ইন্টারফেয়ার করবেন না। এখন মানুষের নিয়ম হলো যে মানুষ কি ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে পারে কিনা। গতকালকে বলেছি প্রতিটি মানুষ তিনটা অংশ থাকে, যেমন পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, তেমনি মানুষের হলো আত্মা, দেহ আর প্রাণ। কালকে যে শিলিগুড়ির থেকে ছিল সে কি আছে আজকে? না, নাই। কি যেন নাম? দেবাশিস, দাদা দেবাশিস আছে? দেবজিৎ দাস। আছে? দেবাশিস নাই। তাহলে দেখেন যে কতটা গুরুত্ব আসছে হলো এখানে কিসের, যে সুস্থ হব কিনা। কিন্তু সুস্থ মানুষ যে হবে, সেই সুস্থতা রক্ষা করার জন্য তার প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্য শোনা দরকার। কিন্তু আজকে পারল না। কিন্তু আজকে যদি তাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হতো, সে প্রতিদিন যদি ডাক্তার বলতো যে যেতে হবে, সে প্রতিদিন যেত। কিন্তু ঈশ্বরকে মানুষ গুরুত্ব দেয় না। ঈশ্বরকে মানুষ গুরুত্ব দেয় না। তাহলে মানুষের তিনটা জিনিস, একটা হচ্ছে আত্মা। এই আত্মাটা কি? যখনই এই যে আমরা প্রার্থনা করলাম, যিশুকে প্রভু বললাম, তখনই এই আত্মাটা নতুন হয়ে গেল। আর এই আত্মা একেবারে ইফিসীয় 1 অধ্যায় বার করো। তেরো পদ, 13 আর 14। এ বিষয়ে 1 অধ্যায় 13-14 পদ। খ্রিস্টে থাকিয়া তোমরাও সত্যের বাক্য, তোমাদের পরিত্রাণের সুসমাচার শুনিয়া এবং তাহাতে বিশ্বাস করিয়া
সেই অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ। সেই আত্মা ঈশ্বরের নিজস্বের মুক্তির নিমিত্ত, তাহার প্রতাপের প্রশংসার নিমিত্ত আমাদের দায়াধিকারের বায়না। আমেন। আকাশ সেই ছেলে আছে, কি নাম ছেলের? নাকি না আবার চলে গেল? আছে আঙ্কেল। আচ্ছা, তাহলে এখানে দেখা গেল যে এই আত্মাটা যখনই আমরা যিশুকে গ্রহণ করলাম, তখনই আত্মাটা একেবারে সিল গালা হয়ে গেল। এই আত্মার ভিতরে আর শয়তান জীবনেও ঢুকতে পারবে না, শয়তান ঢুকতে পারবে না। তাহলে এই আত্মাটা যখন মানে যিশুর হলো, আত্মাটা স্বর্গে যাবে। কিন্তু এখন দেহে যদি কারো অসুস্থতা থাকে, যদি কারো প্রবলেম থাকে শরীরে, তাহলে সেখানে প্রাণ মানে জগতের জ্ঞান, এইটা মানুষকে প্রভাবান্বিত করে। জগতের জ্ঞান বলবে যে তুমি সুস্থ হও নাই, তো সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠবে, তোমার লোয়ার ব্যাক পেইন হবে, তোমার প্রবলেম হবে। এগুলো জগতের জ্ঞান বলবে, সব সময় বলতে থাকবে। মাথার ভিতরে এই চিন্তা আসবে, কারো আসবে কিডনি ডায়ালিসিস হচ্ছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আরো ডায়ালিসিস হবে। তাহলে এখন কারো অন্য রকমের ব্লাড সুগার আছে, সে দেখবে তার ব্লাড সুগার হাই হচ্ছে। এখন আত্মাটা যদি কোনো মানুষ সুস্থ হতে চায়, তাহলে আত্মাটা যখন নতুন হয়ে গেছে, এখন এই মনটাকে বা প্রাণটাকে আত্মার সঙ্গে একীভূত করতে হবে। যে আত্মা বলেছে প্রভু যিশু আমার জীবনের প্রভু। এখন এই মনটাকে বলাতে হবে, মনটা অশান্ত, মনটা খালি বারবার অন্যান্য চিন্তা করে, চিন্তা করে আসে হলো যত নেগেটিভ চিন্তা তাই আসে। আর চিন্তা করে মুখ দিয়ে হঠাৎ করে বলে ফেলে, আর যখনই বলে ফেলে ওই যা বলল ওইটা তার। এই যে ছেলে, কি নাম এই ছেলেটার? এই মাত্র প্রার্থনা করলো, জানি না, মনে নেই আমার। এই ছেলেটা যদি হ্যাঁ, আকাশ কুমার। আকাশ কুমার। আচ্ছা, যদি এই আকাশ কুমার সে যদি মনে করতে থাকে তার ভোরবেলা উঠবে, তার ভিতরে একটা ভয় আসবে যে সে ডেফিনেটলি তার বোধহয় আজকে সকালে ব্যথা হবে, এবং সে মুখ দিয়ে হয়তো কাউকে বলে ফেললো বা অন্তরে মনে মনে ভাবলো, এবং তাই হবে তার জন্য। তাই ঈশ্বর বলেন যে তুমি যদি ঈশ্বরের কথা বলো, তোমার দৃষ্টি ব্যথার দিকে না, তোমার দৃষ্টি ডায়ালিসিসের দিকে না, তোমার দৃষ্টি ব্লাড সুগারের রেজাল্টের দিকে না, তোমার দৃষ্টি হার্টের কোনো প্রবলেমের দিকে না, চোখের কোনো প্রবলেমের দিকে না, কিডনির কোনো প্রবলেমের দিকে না, কোনো কিছুর দিকে না। ওটা যদি দেখাও যায়, ওইটা দিয়ে আমরা চলি না, ওটা দিয়ে আমরা চলি না। তাহলে কি দিয়ে চলি? বার করো। আমরা বাহ্য বিষয় না, যা দেখা যায় তা দিয়ে না, কিন্তু আমরা বিশ্বাস দ্বারা চলি। বার করো, কোন জায়গায় আছে? তাড়াতাড়ি, কে পারবে? তাড়াতাড়ি, যে বার করতে পারবে, যার বুঝবো যে বাইবেল কে পড়েছে। 5 পদ। কেননা আমরা বিশ্বাস দ্বারা চলি, বাহ্য দৃশ্য দ্বারা নয়। কেননা আমরা বিশ্বাস দ্বারা চলি, যা দেখা গেল এই দ্বারা না। মন বলবে বা প্রাণ বলবে যে না, এই যে দেখেছো, আর বিশ্বাস বলবে যে না, ওটা আমি মানি না। কারণ প্রভু বলেছেন আমার স্বাস্থ্য তিনি ফিরাইয়া আনিয়াছেন। আমরা আজকে হিলিং ভার্স পড়লাম।
তাহার ক্ষত সকল দ্বারা আমার আরোগ্য লাভ হইয়াছে। তাহলে যদি আমার আরোগ্য লাভ হয়, যদি আমি সুস্থ হই, যদি আমার সমস্ত প্রবলেম সলভ হয়ে যায়, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? এই যে এফেসীয় 1 অধ্যায় 14 পদ, তাহার প্রতাপের প্রশংসার নিমিত্ত আমাদের দায়াধিকারের পায় না। তাহলে আমাদেরকে তার প্রশংসা করতে হবে। তাহার প্রতাপের ইংরেজি বাইবেলে এফিসিয়েন্স এখানে নাই। In him you are, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory. দেখলেন এখানে কি বলছে ইংরেজি বাইবেলে? যে 14 পদ, হু ইজ দ্য গ্যারান্টি। আপনার তার বাক্য হচ্ছে গ্যারান্টি। এই যে হিলিং ভার্স গুলো হলো গ্যারান্টি। তাহলে গ্যারান্টি যখন দিচ্ছে, এর উপরে আর কোনো গ্যারান্টি হতে পারে না। কিসের গ্যারান্টি? অফ আওয়ার ইনহেরিটেন্স। ইনহেরিটেন্সের মধ্যে কি? উত্তরাধিকারী সূত্রে আমরা কি লাভ করেছি? হিলিং একটা কারণ, টাকা পয়সা একটা কারণ, শান্তি একটা কারণ। হু ইজ দ্য গ্যারান্টি? তারপরে until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory. তার মানে আমরা যদি তার প্রশংসা করি যে আমরা পেয়ে গেছি, আমরা পাবো না, এইটাই হচ্ছে বিশ্বাস। ইটস এ ফোর্স, ইটস এ ফোর্স। ভয় একটা ফোর্স, সন্দেহ একটা ফোর্স, এগুলো সব শয়তান থেকে। আর যেটা আমরা প্রথমে দেখলাম যোহন 10 অধ্যায় 10 পদে, যারা ভয় করে, যারা সন্দেহ করে, আর তারা মুখ দিয়ে ওই কথা বলে, এই জন্য ঘন্টায় ঘন্টায় মানুষ বিপদে পড়ে। কারণ আপনি যা অন্তরে ভাববেন আপনি তাই বলবেন। দেখেন গণনা পুস্তক 13-14 অধ্যায়ে ঘটনাটা আছে, আপনারা পড়ে নিয়েন। সেখানে দেখবেন যে সেখানে কি হয়েছে। ঈশ্বর মোশিকে বললেন, 12 ইসরায়েল জাতির 12টা বংশ ছিল, 12 বংশের 12 জন হেড ছিল, তাদেরকে তুমি কনান দেশ আমি দেব। ঈশ্বর বলেছেন আমি কনান দেশ দেব। ঈশ্বর বলছেন আপনাকে, আমাকে, তোমাকে আমি সুস্থ করিয়াছি। প্যাশন ট্রান্সলেশন, গীতসংহিতা 103। কারো কাছে আইপ্যাড বা যা আছে নাকি, যে যে বার করতে পারে 103 প্যাশন ট্রান্সলেশন। সেখানে বলছেন যে ইউ হ্যাভ ফরগিভেন মি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছ, এবং ইউ হ্যাভ হিলড মি ইনসাইড অ্যান্ড আউটসাইড। ইনসাইড অ্যান্ড আউটসাইড। তাহলে এখন আমার দায়িত্ব কি? কারণ আমি তো একটু সভরেনিটি আমার কি প্রভু দিয়েছেন, ফ্রি উইল দিয়েছেন। আপনি ইচ্ছা করলে প্রশংসা করতে পারেন, নাও করতে পারেন। আপনি ইচ্ছা করলে বিশ্বাস করতে পারেন, নাও করতে পারেন। দিস ইজ দ্য ফ্রি উইল। যদি আপনি বিশ্বাস করেন, যদি আপনি প্রশংসা করেন, আপনার যে প্রভু আমাকে দিয়ে দিয়েছেন, আপনি রেজাল্ট দেখবেনই দেখবেন। বিকজ দিস ইজ দ্য গ্যারান্টি। এফেসীয় 1 অধ্যায় 14 পদ। ইটস এ গ্যারান্টি অফ আওয়ার ইনহেরিটেন্স। ইটস এ গ্যারান্টি। এখন আপনি যদি ইচ্ছা হয় যে আমি একদিন সুস্থ হব,
তারপরের দিন আর আসবো না। ইটস আপ টু ইউ, ফ্রি উইল। কেউ কাউকে জোর করতে পারে না। You kissed my heart with forgiveness. Thank you, Pratik. In spite of all I have done. আমি যত পাপ করেছি, কিন্তু তুমি কিসি দিয়ে আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছো। তারপরে প্রতীক পড়ো। চিন্তা করতে পারেন, You পাপ kiss my যখন heart. চলে গেল তখন রোগ পীড়া ব্যাধিও চলে গেল। বেশিরভাগ You kiss, পাপের থেকে রোগ পীড়া ব্যাধি হয়, সব না। you kiss my heart with forgiveness. In spite of all I have done, you have healed me inside and out from every disease. Amen. You have healed me from inside and out. You have healed me completely. আছে না completely? Now you have healed me inside You have and out from every disease. from every disease. Every disease. আজকের টাইটেল হিলিং ই দিয়ে দিও, অথবা রিডেমশন। তাহলে তিনি বলেছেন, আমি তোমাকে সুস্থ করেছি ইনসাইড, তোমার ভিতরে বাইরে সব জায়গায়। এখন এইটা আমার কেন, কিভাবে আমার শরীরে প্রকাশিত হবে? একদিনে হয়তো নাও হতে পারে, দুদিনে নাও হতে পারে, সময় লাগতে পারে, তাতে কিচ্ছু আসা যায় না। কারণ আমি অটল, আমি বিশ্বাস করিয়াছি, আমি তাই কথা বলিলাম, আমি বিশ্বাস করিয়াছি, আমি সুস্থ হইয়াছি। তাহলে আমাকে মুখ দিয়ে বলতেই হবে আমি সুস্থ হয়েছি। এখন আপনি যদি দেখেন যে আপনার ব্লাড সুগারের রেজাল্ট 15, আপনি মানেন না, মানেন না, মানেন না। যিশু নামে আপনি তখন মার্ক 11 অধ্যায় 22-23 পদ বললেন, যে কেহ এই পর্বতকে বলে উপড়িয়া যাও, চলে যাও। আপনার হাই ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেশার, যিশু নামে বললেন, ব্লাড সুগার, হাই ব্লাড সুগার, যিশু নামে উৎপাটিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়, এবং তাই হবে। কিন্তু আপনি যদি মনে মনে সন্দেহ না করেন, আপনি যদি সন্দেহ করেন, তাহলে হবে না। আপনার ভিতরে যদি সন্দেহ আসে, তাহলে হবে না। সন্দেহ যদি আসেও, আপনি বললেন সন্দেহ, যিশু নামে উৎপাটিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়। আপনার যদি টেনশন আসে, স্ট্রেস আসে, অ্যাংজাইটি আসে, আপনি বললেন টেনশন, স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি, এগুলো হলো পর্বত। যিশু নামে উৎপাটিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়। তারপরে আপনি বলতে পারেন, আমি বিশ্বাস করিয়াছি, আমি সন্দেহ করি না, আমি যাহা বিশ্বাস করিয়াছি তাহা আমি পাইয়াছি, আমি যাহা মুখে বলিয়াছি আমি তাহা পাইয়াছি। আমি যখনই প্রার্থনা করিয়াছি, 24 পদ, আমি বিশ্বাস করিয়াছি, আমি পাইয়াছি, আমি সুস্থ হইয়াছি, আমার টাকা পয়সা আসিয়াছে, আমি কোন রকম অশান্তির মধ্যে থাকিব না, 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 না। একেবারে স্টাবর্ন, মানে জিদ ধরা। অনেক সময় ওই যে বাচ্চারা জিদ ধরে না, জিদ, তাই বাক্যে বলে, এফিসিও এফিসিও 4 অধ্যায় 27 পদ পড়ো। না, এফেসীয় 4 অধ্যায় ওইটা না, 26 পদ। এফেসীয় 4 অধ্যায় 26 পদ। ক্রুদ্ধ হইলে পাপ করিও না, সূর্য অস্ত না যাইতে যাইতে তোমাদের কোপাবেশ শান্ত হোক। তাহলে ক্রুদ্ধ কার প্রতি রাগ হবেন? মানুষের প্রতি? শয়তানের প্রতি। শয়তানের প্রতি। কে এনেছে রোগ? শয়তান। আপনি বারবার বলছেন যিশু নামে দূর হয়ে যা, যিশু নামে দূর হয়ে যা। কোনোদিন আপনি অ্যাকসেপ্ট করছেন না, কিন্তু আপনি যদি অ্যাকসেপ্ট করেন,
তাহলে ওইটা আপনার। আপনি বলতে পারেন, কেনেথ হেগিন সাহেব বলতেন, শয়তান তুই তো অরিজিনাল রোগ আনতে পারস নাই, তুই এনেছিস ফটোকপি। ফটোকপিতে আমি বিশ্বাস করি না, কারণ অরিজিনাল অসুস্থতা, অরিজিনাল অসুবিধা সব কালভারি ক্রুশে প্রভু যিশু তুলে নিয়েছেন। সুতরাং যিশু নামে বেরিয়ে যা। আর একটা কাজ করতে পারেন, যেটা কেনেথ হেগিন সাহেব করেন, আমিও মাঝে মাঝে করি। যদি দেখেন শয়তান টেনশন আনছে, স্ট্রেস আনছে, অ্যাংজাইটি আনছে, ভয় আনছে, বা আপনার ব্লাড সুগার বা যে কোনো, এই যে ডায়ালিসিস হচ্ছে, আপনি তখন বললেন, শয়তান তুই যখন আনছিস, আমি এখন 30 মিনিট ঈশ্বরের প্রশংসা করব। আপনি বলতে লাগলেন, সমস্ত 117 গীত, সমস্ত জাতি সদা প্রভুর প্রশংসা করো, সমস্ত লোকবৃন্দ তার উদ্দেশ্যে সংকীর্তন করো, কারণ আমাদের উপরে তাহার দয়া মহৎ ও সদাপ্রভুর সত্য অনন্তকাল স্থায়ী, আমি সদাপ্রভুর প্রশংসা করি। 30 মিনিট। এরপরে মনে করলেন, আবার দেখলেন রোগ পীড়া ব্যাধি, তুই আবার এনেছিস, শয়তান আমি আরো 10 মিনিট ঈশ্বরের প্রশংসা করব। আবার এনেছিস, আরো 10 মিনিট করব। এটা আমি 10 মিনিট বলছি, কিন্তু কেনেথ হেগিন সাহেব 1 ঘন্টা করে বাড়াতেন। আর শয়তান আনতে পারেন। এই হলো শয়তানের প্রতি রাগ হওয়া। আপনি বললেন, আমি তোমার ঈশ্বরের প্রশংসা করব, বাহিনীগণের সদাপ্রভুর প্রশংসা করি, কারণ কেননা সদাপ্রভু মঙ্গলময়, কেননা সদাপ্রভু তুমি মঙ্গলময়, তোমার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী, আর তোমার বিশ্বস্ততা পুরুষে পুরুষে স্থায়ী। বাহিনীগণের সদাপ্রভুর আমি প্রশংসা করি বলতে লাগলেন। বললেন, আমি এইটা আজকে, শয়তান তুই আমাকে কোনো রোগ পীড়া ব্যাধি এনেছিস, তুই ডায়ালিসিস এনেছিস, তুই এনেছিস ওই। আপনি বলবেন, আমি 30 মিনিট এই একই প্রশংসা করে যাব, এই একই কথা 30 মিনিট প্রশংসা করলেন। তারপরে বললেন, যাত্রা 15, সদাপ্রভু আমার বলগান, কেননা তিনি মহিমান্বিত হইলেন, তিনি অশ্বারোহীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন, সদাপ্রভু যুদ্ধবীর, সদাপ্রভু আমার বলগান। বললেন, আমি 10 মিনিট প্রশংসা করব। তারপরে আপনি আরো বলতে পারেন যে আমি যিশু নামে, শুধু যিশু 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 বলে 15 মিনিট বলবো। শয়তান আবার হয়তো সন্দেহ আনলো, দেখলেন যে তখন গায়ে ব্যথা, গায়ে প্রবলেম, আরো 10 মিনিট করব। আবার গেল না, আরো 10 মিনিট করবো, বাড়ান, কিচ্ছু থাকবে না, কিচ্ছু থাকবে না। কেনেথ হেগিন সাহেবের হার্টের পরে ব্যথা, হার্টটাই হলো আসল জিনিস, অন্য কিছু হইলেও তো মানুষ বাঁচে, হার্ট হইলে ফং করে মানুষ মরে যায়। আর সেখানে তিনি ডাক্তার ছাড়া বেঁচে গেছেন। এই প্রশংসা আর বিশ্বাস, এই মার্ক 11 অধ্যায় 22, 23, 24 পড়ে 25, 26 সকলকে ক্ষমা করতে হবে। প্রথম কন্ডিশন হলো, আপনি যদি সুস্থতা, সবলতা, টাকা পয়সা পেতে চান, তাহলে আপনাকে সকলকে ক্ষমা করতে হবে। কারো বিরুদ্ধে যদি আপনার একটুখানি থাকে, আপনি যদি কারো বিরুদ্ধে একটুখানি কথা বলেন, অথবা কেউ যদি আপনার সম্বন্ধে কথা বলে, তার সম্বন্ধে যদি আপনার মনের ভিতরে কিচ্ছু একটু থাকে, আপনি কিচ্ছু পাবেন না, কোনো উত্তর হবে না আপনার। আপনি মনে করবেন যে ঈশ্বর আপনার সঙ্গে কথা বলছেন, নো 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 নো, কারণ শয়তান দীপ্তিময় দূতের দেশ, শয়তানের দেশ ধারণ করে, আপনার সঙ্গে শয়তান কথা বলছে। আপনি বললেন যে হ্যাঁ ঈশ্বর, কোথায় পাবেন? বিলিয়াম ভাওবাদী, ঈশ্বর বলছেন যেও না, তারপরে যাচ্ছে বালাকের শয়তান, বালাক রাজা, সে বসে বসে বুদ্ধি দিচ্ছে, আর সে যাচ্ছে। সুতরাং আপনাকে কমপ্লিটলি ঈশ্বর বলছেন
ঈশ্বর বললে ঈশ্বরের বাক্য দেখিয়ে দেবেন। ঈশ্বর যদি আপনার সঙ্গে কথা বলেন, তাহলে ঈশ্বর সঙ্গে সঙ্গে বলবে এই বাক্য খোলো, এই বাক্য, এই অধ্যায়, এই পদ খোলো। কি করে বুঝবেন যে ঈশ্বর কথা বলছেন না শয়তান কথা বলছেন? এইটাই হলো বেস্ট উপায়। আজকে কেন এইরকম ভাবে সুস্থ হলো? কারণ গতকালকে বলেছি সুস্থতার অনেক মেথড আছে, আজকের মেথড হলো নানা ভাষা। দেখলেন, আমি প্রার্থনাও করা লাগে নাই, কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আমি কি প্রার্থনা করছি। প্রভু বললেন একটু পরেই বুঝতে পারবে, কারণ নানা ভাষার মধ্যে আমি প্রার্থনা করছি ফর দ্য হিলিং অব দ্য পিপল, আপনাদের সকলের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করলাম। আমি জানতাম না, কারণ আমি জিজ্ঞেস করি প্রভুকে যে আমি কি প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে বলো। কেন? আই হ্যাভ দ্য মাইন্ড অফ ক্রাইস্ট। মাইন্ড অফ ক্রাইস্টটা কখন হলো? যে মুহূর্তে আমি যিশুকে গ্রহণ করলাম, আমার অন্তরে প্রভু যিশু বাস করেন, সুতরাং প্রভু যিশু যা চিন্তা করেন আমি তাই চিন্তা করি। তার মানে তখন আমার প্রাণ, যে মন, যেটা দিয়ে আমি জগতের কথা বলি, সেইটাও ওই একই চিন্তা করে, একটু ভিন্ন চিন্তা করে না। আর আপনি যদি এই দুইটা চিন্তা এক করতে পারেন, তাহলে মরা মানুষ বেঁচে উঠবে। অ্যান্ড্রু ওমাক সাহেবের এই মরা মানুষ বাঁচার থিওরি হলো এইটা। তবে অবশ্য এটা একটা গিফট, কারণ বাইবেলে ইলিশায় ইসেকে দেওয়া হয়েছিল, এলিওকে, আর প্রভু যিশু করেছিলেন, আর পিতর করেছিলেন, অনেকে করেন নাই। তাহলে সেখানে এটা একটা গিফট, কারণ প্রভু যিশু আমাকে বলেছেন যে 5 জন মরা মানুষ বাঁচবে। যেদিন প্রথম আমি এখানে একটা চার্চে গিয়েছিলাম, এক ফিলিপিনো পাস্টার প্যারালাইসিস যেদিন সুস্থ হলো, আমি সেদিন ঘরে ফিরছি, গাড়িটা পার্ক করার পরে আমি যখন ঘরে ঢুকছি, আমি বললাম প্রভু তুমি আমাকে আর কত আশ্চর্য কাজ দেখাবে। তখন তিনি বললেন, ওয়েট, when you will see that I am raising 5 dead men through you. অপেক্ষা করো, যেদিন দেখবে যে আমি তোমার মধ্য থেকে, তোমার মাধ্যমে 5 জন মরা মানুষকে বাঁচাবো। আপনি হয়তো হাসবেন, কারণ আপনি ওই রকমই বিশ্বাস করেন যারা হাসছেন। যদি হাসতেন, 3 জন যে অলরেডি একেবারে বেলজিয়াম, ফিলিপাইন, কোনো বাংলাদেশ ইন্ডিয়ায় না, যে সেখানে ডাক্তার হয়তো অন্যরকম, কিন্তু বেলজিয়ামের ডাক্তারও বেস্ট, আমেরিকার ডাক্তারও বেস্ট, ফিলিপাইনের ডাক্তারও বেস্ট। সেখানে 3 জন মানুষ যারা ফিলিপাইনে 1.5 মাস পরে ফেরত এসছে, ডাক্তার বলে দিয়েছে যে সে ভেজিটেবল হয়ে যাবে, মানে কাউকে চিনবে না, তার ব্রেইন নষ্ট হয়ে যাবে। কখনো হয়নি। বেলজিয়ামে যিনি আজও বেঁচে আছেন, হেডউইগ ভ্যান উইয়ার্টের ছেলের সঙ্গে সেদিনও আমার কথা হয়েছে কিছুদিন আগে, বলছে যে তার বাবা ভালো। শুধুমাত্র আমেরিকায় যিনি, তিনি সুস্থ হলেন, ফেরত আসলেন, কিন্তু তিনি অত প্রভুকে বিশ্বাস করতেন না। প্রভু বললেন যে তুমি আর প্রার্থনা করবে না, কারণ আমি ওকে স্বর্গে নিয়ে যাব। এখানে সন্ধ্যা আছে না? সন্ধ্যা থাকলে হাত তোলো। তাহলে সন্ধ্যা এইখানে সন্ধ্যার হাজবেন্ড। তাহলে সেখানে যেদিন সন্ধ্যা আমাকে বলছে দাদা প্রার্থনা করেন, প্রভু বললেন না, আর প্রার্থনা করবে না। এবং যেদিন রাতে, সন্ধ্যা আছো নাকি তুমি? দেখো তো সন্ধ্যা আছে নাকি? যে সে যেদিন রাতে সে আমাকে বলছে যে দাদা ওর অবস্থা খুব খারাপ, আমি যেই প্রার্থনা করলাম দেখলাম স্বর্গদূত এসে গেছে। আমি বলে দিলাম সন্ধ্যা আজকেই প্রভু, মানে ও স্বর্গে চলে যাচ্ছে, এই রাতের মধ্যেই যাবে। কাজে একটু ব্যস্ত। সন্ধ্যা হয়তো ওই যে কাজে ব্যস্ত, ওই যে কথা বলছেন।
তাহলে দেখেন যে এইভাবে ঈশ্বর কাজ করে। কেন? কারণ আত্মাটা যেটা আমার নতুন হয়েছে, সে আর সেই আত্মাটা আর আমার দেহটা, আমার এই মনটা এক। অবশ্য আমাকেও শয়তান বিচলিত করার চেষ্টা করে, কিন্তু আই এম ফাইটিং। এইটাই হলো আমাদের ফাইটিং। ধন্য যিশু। আজকে আর বলবো না। এখন আবার মায়া সরকার মেসেজ দিচ্ছে, ওই যে ইচ্ছা মতন ঢুকবে, যখন ইচ্ছা 7 মাস বিছনায় শুয়ে থাকবে। তার যদি প্রয়োজন হতো, যার খিদা লাগে, সে খাওয়ার টেবিলে দেওয়ার আগে খাবার টেবিলে আসে। কি আসে না? কি না আসে না? না দেরি করে আসবে সবার শেষে? কি বলেন? আগে খাওয়ার আগে দেখলেন মায়া সরকার কে? তার অত খিদা লাগে নাই সুস্থ হওয়ার জন্য। মায়া সরকার কি আজকে নতুন জয়েন নমস্কার করলেন? আজ নতুন হালেলুয়া। আজকে দেখছি যে মানে পরে পরে আসছে। মায়া সরকার কোন জায়গায়? কোথায় তুমি? কি হয়েছে? মায়া সরকার কি কথা বল? রক্সি কথা কথা বলো। বলেন মায়া সরকার আইডি থেকে যে প্রেয়ার রিকোয়েস্ট দিয়েছেন। হ্যাঁ আমি কথা বলছি, দাঁড়া। বন টিভি হয়েছে আমার, আমি হাঁটতে পারি না আজকে 7 মাস বিছানায় আছি 7 মাস। কোন জায়গা থেকে বলছো? বাংলাদেশ না ইন্ডিয়া? বাংলাদেশ থেকে। বাংলাদেশ কোথায়? বাংলাদেশ কোন জায়গায়? খুলনা। খুলনা। আচ্ছা। বাংলাদেশের খুলনা। মায়া সরকার ছবি দাও। যিশুকে বিশ্বাস করো? হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। মুখে হ্যাঁ বিশ্বাস করলে হবে অবশ্যই না। অবশ্যই। যিশু তোমাকে সুস্থ করতে পারেন, ছবি দাও। ভিডিওটা অন করেন। তোমরা একটু সাহায্য করো। সব আমি একা একা চিৎকার করবো, তোমরা কি কেউ সাহায্য করবে না? দাদা নমস্কার। আচ্ছা, আমার সঙ্গে এই প্রার্থনা করো। যদি আরো কেউ থাকেন, তারা আমার সঙ্গে প্রার্থনা করেন। তারপরে আমি যা বলবো আমার সঙ্গে সঙ্গে বলেন। স্বর্গের বাবা, স্বর্গের বাবা, সকলে বলবেন, যারা সুস্থ হতে চান, যারা সুস্থ হতে চান না, সকলে বলবেন। স্বর্গের বাবা, স্বর্গের বাবা, প্রভু যিশুর জন্য আমি তোমার ধন্যবাদ করি। প্রভু যিশুর জন্য আমি তোমার ধন্যবাদ করি। ধন্যবাদ। প্রভু যিশু আমার প্রভু যিশু আমার সমস্ত পাপ, সমস্ত পাপ, রোগ পীড়া ব্যাধি রোগ পীড়া ব্যাধি কালভেরি ক্রুশে ক্রুশে তুলে নিয়েছেন। তুলে নিয়েছেন। প্রভু যিশুর রক্ত দিয়ে প্রভু যিশুর রক্ত দিয়ে তুমি আমাকে ধৌত করো ও ক্ষমা করো। তুমি আমাকে ধৌত করো ও ক্ষমা করো। আমি বিশ্বাস করিয়াছি আমি বিশ্বাস করিয়াছি প্রভু যিশু উঠিয়াছেন। প্রভু যিশু উঠিয়াছেন। প্রভু যিশু তুমি আমার অন্তরে এসো। প্রভু যিশু তুমি আমার অন্তরে এসো। আমি তোমাকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করি। আমি তোমাকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করি। ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, যিশু নামে চাই। যিশু নামে চাই। আমেন। 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 তাইলে মায়া সরকার কি বিছনায় শুয়ে আছে? মাইক খুলে দাও।
মায়া সরকার বিছনায় শুয়ে আছো? হ্যাঁ শুয়ে আছি। আচ্ছা, আমি এখন প্রার্থনা করি, তোমার ভিতরে একটা শক্তি চলে যাবে, তুমি কিছু হয়তো অনুভব করবে, তুমি কোনো প্রার্থনা করবে না, আমি যখন আমেন বলবো তখন তুমি আমেন বলবে, অন্যরাও তাই। প্রত্যেকে আমি যখন আমেন বলবো তখন আমেন বলবেন, যাদেরই সুস্থ হওয়ার দরকার। ফাদার, তোমার ধন্যবাদ করি, তোমার গৌরব করি, তুমি আমাদের আরোগ্যকারী ঈশ্বর সদাপ্রভু। তুমি বলেছ, প্রিয়তম প্রার্থনা করি যেমন তোমার প্রাণ কুশল প্রাপ্ত, তেমনি তুমি সর্ব বিষয় কুশল প্রাপ্ত ও সুস্থ থাকো। তাই প্রভু, তোমার বাক্যানুসারে এই সমস্ত বোন টিবি, প্যারালাইসিস, in the name of Jesus, I rebuke you. I rebuke you. Be thou removed and be thou cast into the sea in Jesus' name. এবং প্রভু, তুমি বলেছ মতি 16:19 আমাকে যে শক্তি দিয়েছ, সেই শক্তি, যে ক্ষমতা দিয়েছ, সেই ক্ষমতা I want to exercise now. তুমি বলেছ একটা অন্য ট্রান্সলেশনে, whatever you will allow will be allowed in heaven. Whatever you will not allow will not be allowed in heaven. সুতরাং সেই বেসিসে, আন্ডার দ্য সাউন্ড অফ মাই ভয়েস, যারা শুনছে, যারা বিশ্বাস করছে, I am not allowing, in the name of Jesus, I am not allowing any kind of sickness among us, any kind of paralysis, any kind of disc problem, any kind of spinal problem, any other problem, dialysis problem, sugar problem, heart problem, eye problem, dater problem, peter problem. I'm not allowing it. Be thou removed and be thou cast into the sea in Jesus' name. Father, we thank you. যখনই আমরা প্রার্থনা করলাম, আমরা বিশ্বাস করলাম, আমরা পাইয়াছি, তাই তোমাকে ধন্যবাদ দেই এবং তোমারই যিশু নামে বলিব, এবং প্রভু যিশুর শক্তি, তোমার সমস্ত শক্তি যিশু নামে আমি পাঠিয়ে দিলাম। রিসিভ দ্য হিলিং। আপনি আপনার হিলিং রিসিভ করেন। ধন্য যিশু। বলেন, আমি গ্রহণ করিলাম, আমি সুস্থ হইলাম। ধন্য আমি যিশু। গ্রহণ করিলাম, আমি সুস্থ হইলাম। ধন্য যিশু। সকলে যারা আমি গ্রহণ করিলাম, আমি সুস্থ হইলাম। আমি গ্রহণ করিলাম, আমি সুস্থ হইলাম। ধন্য যিশু। যিশু নামে চাই। ধন্য যিশু, যিশু নামে চাই। আমেন। আমেন। আমেন আমেন আমেন। মায়া সরকারের হাজবেন্ড আমেন আমেন। মায়া সরকারের কি হাজবেন্ড জোসেফ সরকার? আমেন আমেন। আর কথা বলবে না, এখন আমি শুধু মায়া সরকার। হ্যাঁ, মায়া সরকারের ছবিটা মাঝখানে এনে দাও আর মাইকটা খুলে দাও। মাইকটা খোলা আছে? মায়া সরকারকে আমি বলছি, মায়া সরকার কি কোনো কিছু অনুভব করেছে? হ্যাঁ, আবার সরিয়ে নিলে, ছবি সরিয়ে নিলে আমি কি করব? বাহ, বন্ধ হয়ে গেল। জোসেফ সরকার আর মায়া সরকার কি, জোসেফ সরকার মায়া সরকার কি একই লোক? হ্যাঁ, ওই হাজবেন্ড ওয়াইফ। হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ, তাহলে ওই জোসেফ সরকার খুলুন। স্যার, আমি এসেছি রাম পণ্ডিতের বাড়িতে। আমার ফোনে কি প্রার্থনা শুনছেন? আপনি চুপচাপ থাকুন, এখন কিছু বলার দরকার নেই এই মুহূর্তে। কই কই মাইক খুলে ফেলো। মায়া সরকারের মাইক খোলো। মায়া সরকার, কিছু অনুভব করেছো? শুনতে পাই না। আবার মাইক বন্ধ। কি সুস্থ হতে চাও না সুস্থ হতে চাও না? তাইলে যদি
সুস্থ হতে চাও তাইলে মাইক খোলো, আর যদি সুস্থ না হতে চাও তাইলে ঠিক আছে। কি বলছে আমি শুনি আপনারা না। একটা দিয়ে ট্রাই করেন। কই মাইকটা খোলে না কেন? দাদা ওরা আপনি মুখ মায়া বাড়িয়ে দাও। সরকারের যে আইডি আছে ওইটা, হ্যাঁ খোলেন, খোলা আছে, কথা কথা বলেন। বলো মায়া সরকার, আমি যা বললাম। তুমি কিছু অনুভব করেছো আমি প্রার্থনার মধ্যে? হ্যাঁ, আগে আচ্ছা, আমি বলো। শরীরের ভিতর একটা অন্যরকম কম্পন অনুভব অনুভব করেছি। করেছো? তাইলে এখন ওই তোমার জোসেফ সরকার কি তোমার হাজবেন্ড না ভাই? হ্যাঁ, আগে হ্যাঁ, আমার হাজবেন্ড। জোসেফ সরকার মায়া সরকারকে ধরো। মায়া সরকার যিশু নামে ওঠো, উঠাও মায়া সরকারকে, ধরে উঠাও। জয় যিশু, নিজে উঠতে পারলে যিশুর ভালো, নামে ওঠো, যদি না যিশু, পারে যিশুর তাহলে নামে ধরে ওঠো, উঠাও। যিশুর নামে ওঠো। যিশু নামে ওঠো। মায়া সরকার খাট থেকে নামো, খাট থেকে উঠে নামো। বসেছি দাদা, আমি হ্যাঁ, উঠে এখন খাট বসেছি। থেকে নামো। হাট থেকে ধরে নামো। যদি কেউ ধরতে হয় ধরুক। মায়া সরকার যিশু নামে খাট থেকে নামো। ভয় করো না, ধরবে তোমাকে, দরকার তুমি দেখি পড়বে না। আমি নিজে নিজে নামছে। না নামি নিজে নিজে নামছে। ধন্য যিশু। এবার মায়া সরকার হাঁটো। চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, মায়া সরকার হাঁটো, যিশু নামে হাঁটো। জয় যিশু, হাঁটো। জয় যিশু, জয় যিশু, হ্যাঁ। জয় যিশু, জয় যিশু, করুন, সাহায্য করুন। জয় যিশু, যিশু, জয় যিশু, যিশু, জয় যিশু, নামে চাই। জয় জয় যিশুর যিশু, নামে চাই। জয় যিশুর যিশু, নামে চাই। হাঁটো, মায়া সরকার জয় যিশু। হাঁটো। 7 মাস যিশু বিছনায় শুয়ে আমাকে থাকবে সাহায্য না। করো, যিশু আমাকে সাহায্য করো। জয় যিশু, জয় যিশু, তুমি আমাকে সাহায্য করো। যিশু তুমি আমাকে সাহায্য করো। যিশু তুমি সাহায্য আমাকে করেছে, সাহায্য করো না। সাহায্য করো। যিশু নামে তুমি হাঁটো। যিশু তুমি আমাকে সাহায্য করো, আবার দাঁড়াতে বলে সাহায্য সাহায্য করো। করো। আমাকে আমাকে সাহায্য করো। যিশু আমাকে সাহায্য করো। যিশু আমাকে সাহায্য করো। যিশু রক্সি, আমাকে এদের ফোন সাহায্য করো। নাম্বার নিও। যিশু আমাকে সাহায্য করো। কি হাঁটছে? হ্যাঁ, না হাঁটছো? আর বেশি পারলাম না দাঁড়াতে। একটু হাঁটছো? অল্প একটু হেঁটেছো? অল্প একটু হেঁটেছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, আজকে ওইটুকুই থাকুক। যদি প্রতিদিন আসো একেবারে কমপ্লিটলি উঠে যাবে, আর থাকবে না, আর আচ্ছা বিছনায় দাদা, শুয়ে থাকবে। ধন্যবাদ অনেক। ওঠো তো। আবার এখন উঠছে। শুয়ে দাও, এখন শুয়ে দাও বিছনায়। এরপরে প্রতিদিন যদি আসে, আমি আমি দাঁড়াতে পারছি না, আমি দাঁড়াতে পারছি, আমি দাঁড়াতে পারছি। দাঁড়িয়েছে ধন্য যিশুর নামে। যিশু। আমাকে বসাই দাও। রক্সি, বলো এদেরকে জয় কি যিশু, বলতে হবে, তুমি বলো বা হাফিজ বলো। জয় যিশু। হ্যাঁ, রক্সি দাদা বলুন, নাম্বারটা জোগাড় করে নেন। আপনি পার্সোনালি কথা বলবেন রক্সি দাদা? নেই নাকি? হ্যাঁ, নাম্বারটা দিতে আপনি পারবেন কথা এখন? বলুন। আপনি নাম্বারটা দিতে পারবেন? আপনার পরে আপনাদের নাম্বারটা একটু যেভাবে মেসেজ দিয়েছেন সেভাবে আপনাদের নাম্বারটা মেসেজ দিয়ে দিন। আমরা যোগাযোগ করবো আপনাদের সাথে, যেন আপনারা নিয়মিত পিওজিতে যোগ দিতে আর পারেন। বলে দাও যে ডেইলি যদি আসে তাহলে একেবারে পুরো হাঁটবে, দৌড়াবে। এবং প্রতিনিয়ত আপনারা আসবেন এবং প্রভুর আশীর্বাদে আবার সম্পূর্ণ প্রতিনিয়ত। সুস্থ হয়ে যাবেন।
চ্যাট বাংলার বক্সে অর্থ নাম্বার বলতে দিয়ে দিলে কত না? প্রতিদিন আর প্রতিনিয়তর মধ্যে একটু বাংলা গিয়ে পড়ো, তাইলে পরে অর্থ বুঝতে পারবা। হোয়াট ইজ দ্য প্রতিনিয়ত এন্ড হোয়াট ইজ প্রতিদিন? প্রতিদিন আসবেন এবং প্রভুর আশীর্বাদ যেভাবে পেয়েছেন আরো বিশ্বাসে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে যাবেন। সুস্থ হয়ে গেছে এবং এরপরে হাঁটবে, দৌড়াবে, মায়া সরকার দৌড়াবে। হ্যাঁ, দাদা কথা শোনা যাচ্ছে না। আপনার কথা শুনি না। আপনি বলছি যে প্রতিদিন আসতে হবে, কারণ বিশ্বাস শ্রবণ হেতু, ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ হেতু। এবং যদি আসো তাহলে দেখবে যে মায়ার সরকার দৌড়াবে। শোনা যাচ্ছে না দাদা, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না। কি ওদের সমস্যা? নেটওয়ার্কের প্রবলেম আছে মনে হচ্ছে। যাই হোক, আপনি এগিয়ে যান। বলে দাও। হ্যালো, মায়া সরকার দিদিমণি, হ্যালো, শোনা যায়? আঙ্কেল, ওদের নেটওয়ার্কের সমস্যা। মেসেজ দিয়ে দাও। আমি যে আমি কথাটা পরে বলবো বলে দিব না দাদা, আমি তো ওদেরকে ঢুকেছি, আমি পরে বলে দিব না। আচ্ছা, কে অনেক আপনি সন্ধ্যা? ঢুকিয়েছেন নাকি? আমি সন্ধ্যা, সন্ধ্যা আমি বলে খুব ঢুকিয়েছেন? ব্যস্ত আর কি। হ্যাঁ, আমি খুব ব্যস্ত কাজে, ও আমি আচ্ছা, পরে বলে দিব না। শোনা যাচ্ছে না কেন? শুনতে আচ্ছা, পাচ্ছি না। মেসেজও দিয়ে দাও। যাই হোক, প্রভুর ধন্যবাদ করি। রক্সি 1 মিনিট ধন্যবাদ দাও প্রভুর, আর হাফিজ তারপরে প্রভুর ভোজ পরিচালনা করো। আসুন প্রভুকে গৌরব দেই। প্রভুর মহাপরাক্রম কার্য, তার সাধিত কার্য তিনি করেছেন, তার উপস্থিতি, তার সমস্ত কিছু আমরা আমরা তার গৌরব স্বীকার করি। স্বর্গমত পাতালের মহান ঈশ্বর, আমরা তোমার মহানামে ধন্যবাদ করি, প্রশংসা করি, তোমার গৌরব করি, কারণ তুমি মহান, তুমি মহান, তুমি মহান, তুমি মঙ্গলময়, তুমি আমাদের সকলের জীবনে মঙ্গলময় প্রভু। তোমার পরাক্রম কার্য তুমি সাধন করলে মঙ্গলাপিত, কারণ তুমি যা বলেছো তুমি তা করছো মঙ্গলাপিত। ধন্য পিতা, তোমার বাক্য যেটি আজকে স্বীকার করা হয়েছে প্রভু, তুমি বাক্য পাঠিয়ে সুস্থ করো এবং মঙ্গলাপিত আজকে ভাই বোন তারা সুস্থ হয়েছে, তোমার দয়া পেয়েছে, তোমার অনুগ্রহ পেয়েছে। আজকে কৃতজ্ঞতায় প্রভু আমরা তোমাকে গৌরব দিই তোমার উপস্থিতির জন্য প্রভু, কারণ তুমি সগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর, তুমি আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তুমি আমাদের সমস্ত কিছু, তুমি আমাদের আশ্রয়, তুমি আমাদের বল, তুমি আমাদের সমস্ত কিছু। তাই তোমাকেই আমরা সম্মান করি, তোমাকেই আমরা গৌরব দিই। যে ভাই বোনরা সুস্থ হলো প্রভু, আজকে কৃতজ্ঞতায় প্রভু আমরা সকলে মিলেই আজকে আমরা আনন্দিত প্রভু, কারণ তারা মুক্ত হয়েছে, তাদেরকে তুমি মুক্ত করেছো মঙ্গলাপিত, কারণ তারা রোমীয় 10:9-10 পদ অনুযায়ী তারা তোমাকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করে এই অনুগ্রহ তারা লাভ করেছে মঙ্গলাপিত। এই ভালোবাসার কথা, এই আশীর্বাদের কথা প্রভু কেউ যেন ভুলে না যায়, তুমি তাদের হৃদয়ে তোমার দিকে ফিরাও মঙ্গলাপিত। সর্বদাই প্রভু যেন তোমাতেই তারা বিজয়ী অপেক্ষা অধিক বিজয়ী হতে পারে, এবং আমরাও যারা এখানে আছি আমরাও তার সাক্ষী হলাম এবং তোমাকেই আমরা গৌরব দিচ্ছি প্রভু। তুমি আমাদের সর্বদাই আমাদের সঙ্গে আছো এবং সঙ্গে থাকবে প্রভু। তোমার বাক্যের সত্য, তুমি বলেছো যুগান্তর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে রয়েছো। তুমি আরোগ্যকারী ঈশ্বর, তাই তোমারই গৌরব করি, তোমার প্রশংসা করি, তোমার জয়ধ্বনি করি পিতা ঈশ্বর। তোমার পুত্র প্রভু যে খ্রিস্টর সে ক্ষত সকল দ্বারা তুমি আরোগ্য করিয়াছো মঙ্গলাপিত, তাই আজকে আমরা আনন্দিত প্রভু এবং তোমাকেই আমরা সম্মান জানাই। ধন্য হোক প্রভু যিশু নাম, সকল আরাধনা প্রশংসা তোমার, এবং তোমাকেই আমরা সম্মান জানাই, তোমারই গৌরব করি, তোমার নামের প্রতিষ্ঠা করি। ধন্য যিশু, যিশু নামে চাই, আমেন। আমেন। আসুন, আমরা যারা আজকের এখানে উপস্থিত হয়েছি, ঈশ্বরের অলৌকিক কার্য আমরা দেখেছি। আমাদের মহান ঈশ্বর, তিনি যখন এই জগতে ছিলেন, তিনি তার শিষ্যদেরকে এক মহাভোজের আয়োজন করেছিলেন এবং তিনি স্বয়ং তার শিষ্যদেরকে হাতে রুটি এবং মাংস দিয়ে বলেছিলেন, বা সে রক্ত দিয়ে বলেছিলেন, খাও, লও, ইহা আমার শরীর। আর বিশ্বাসে তিনি দিয়েছিলেন, মনে রেখো, এটা আমার নতুন নিয়ম, যতজন বিশ্বাসে ইহা গ্রহণ করিবে ততজনকে তিনি এই অনন্তকালীন জীবন, ইহকাল এবং পরকাল যে আশীর্বাদ তিনি দিয়ে গেছেন। অতএব প্রিয় ভাই বোন, আমরা দেখেছি তার সে অলৌকিক কার্য, এবং আমরা শুধু যে নতুন নিয়মে নয়, পুরাতন নিয়মে আমরা দেখেছি যে ইসরায়েলাইটস বা ইসরায়েল জাতি, তারা সেই
রক্ত এবং মাংস ভোজন করে তারা সফলতা লাভ করেছে, তারা সে লাল সমুদ্রে পার হয়েছে। দয়া করে এনাকে মিউট করুন। হ্যাঁ, আর লাল সমুদ্র পার হয়েছে এবং তারা তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশে গেছে। আমরা এছাড়াও তো দেখেছি যে তারা বন্দি দশা থেকে ফিরে এসে উল্লাসের সঙ্গে তারা আনন্দ করে সেই খামিহীন রুটি, মাংস এবং তারা রক্ত হিসাবে গ্রহণ করেছে। অতএব আসুন আমরা নতুন নিয়মের আলোকে আমরা আজকের যারা ভাই বোনেরা এখানে এসেছি, সেই রাতে তিনি রুটি নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন এবং তার টুকরো টুকরো করে বলেছিলেন, এটা আমার দেহ যা তোমাদের জন্য দেওয়া হবে বা দেওয়া হলো, আমাকে মনে করবার জন্য এইরকম করো। খাওয়া হলে পরে সেইভাবে তিনি পেয়ালা নিয়ে বলেছিলেন, আমার রক্তের দ্বারা ঈশ্বরের যে নতুন ব্যবস্থা বহাল করা হবে, সেই ব্যবস্থা চিহ্ন হলো এই পেয়ালা। তোমরা যতবার এর থেকে খাবে আমাকে মনে করবে। আর সেই জন্য তিনি না আসা পর্যন্ত আমরা যেন যখনই মিলিত হব আমরা বারে বারে সেই রুটি এবং সে রক্ত ভোজন করব, পান করব এবং তার মৃত্যুর কথা অন্যের কাছে প্রচার করব। অতএব আইসেন, আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি, আজকে আমরা তার সেই ত্যাগের কথা, তার সেই ক্রুশে মৃত্যুবরণের কথা এবং তার সেই পুনরুত্থানের কথা এবং তার সেই দ্বিতীয় আগমনের কথা আমরা অন্যের কাছে তুলে ধরব এবং একসাথে মিলে আমরা আনন্দের সঙ্গে খুশি মনে তার সে দেহরূপ মাংস এবং তার রক্ত আমরা ভোজন পান করব। দয়াময় ঈশ্বর, তোমায় ধন্যবাদ জানাই, তোমার কৃতজ্ঞতা জানাই যে তুমি আমাদেরকে বেছে নিয়েছো। যোহান 1:12 পদ অনুসারে বিশ্বাসে আমরা গ্রহণ করেছি তোমাকে। তোমার বাক্য সেই কথা বলে, যতজন বিশ্বাসে তাকে গ্রহণ করে ততজনকে তিনি তার সন্তান হওয়ার অধিকার দান করেন। প্রভু, রোমীয় 10:9-10 পদ অনুসারে প্রভু, আমরা আমাদের তোমাকে প্রভু বলে স্বীকার করেছি, হৃদয়ে বিশ্বাস করেছি, তুমি তখনের মধ্যে হইতে উত্থাপিত হয়েছিল। আর সেই জন্য প্রভু আমরা তোমাকে প্রভু বলে গ্রহণ করেছি। আর যখনই আমরা গ্রহণ করি তোমার বাক্যের আলোকে, আমরা তোমার সেই জন্ম, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের কথা অন্যের কাছে তুলে ধরি। ধন্যবাদ দিই। প্রেরিত তার 2:46-47 পদ অনুসারে আমরা এখন মিলিত হয়েছি, প্রত্যেকে তার নিজ নিজ গৃহে বা যে যেখানে আছে, আমরা একসাথে মিলে তোমার সে দেহরূপ মাংস এবং রক্ত ভোজন করতে যাচ্ছি। আর তোমার সে রক্তে আছে জীবন, যা তোমার বাক্য আমাদেরকে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়। ধন্যবাদ দিই প্রভু, আমাদের ভাই বোনেরা আজকের কৃতজ্ঞ চিত্তে আনন্দের সঙ্গে নত নম্র হয়ে খুশি মনে তোমার সেই রক্ত এবং সেই মাংস আমরা ভোজন পান করতে যাচ্ছি। ধন্যবাদ দিই প্রভু, তুমি আমাদের সে যোগ্য রূপে গ্রহণ করছো। সমস্ত প্রশংসা গৌরব তোমাকে দিয়ে ধন্যবাদের সহিত এই প্রার্থনা যিশু নামে চাই, আমেন আমেন। আসুন আমরা গ্রহণ করি একসাথে। কিশোর, তুমি সব বিষয় নিয়ে ধন্যবাদ দাও। কিশোর মন্ডল, কি শুনতে পাচ্ছ? পাস্টার কিশোর, সব বিষয় নিয়ে ধন্যবাদ দাও। স্বর্গীয় পিতা, তোমায় ধন্যবাদ দিই, আজকে যে বাক্য আমাদের দিয়েছো সেই বাক্য আমাদের সর্বদা অন্তরে থাকুক। প্রচুর রূপে তোমার সেই বাক্য আমাদের অন্তরে থাকুক। বাক্য যা বলে আমরা তা বলি, আর আমাদের মধ্যে সেই বিশ্বাস আছে, আর সেই বিশ্বাস অনুসারেই আমরা বলি। প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ করি, তোমার মাংস এবং রক্ত আমাদের দিলে, আর আমরা তোমার মাংস এবং রক্ত ভোজন পান করে আমরা দেখছি আমরা সম্পূর্ণভাবে সুস্থ, আমরা সম্পূর্ণভাবে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত আমরা দেখছি এবং আমাদের অন্তরে বিশ্বাসে গ্রহণ করেছি যে আমাদের আর কোনো রোগ পীড়া ব্যাধি নাই।
আমরা তোমার দেহ এবং রক্ত যখন আমরা পান করেছি, আমরা স্বীকার করছি যে যিশু তোমার মন আমাদের আছে, খ্রিস্টের আত্মা আমাদের আছে, এবং আমাদের অনন্ত জীবনের যে পুরস্কার তুমি দিয়েছো তা আমরা গ্রহণ করছি। এবং তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছো যে তোমার মাংস এবং তোমার রক্ত পান করলে তুমি আমাদের থাকবে এবং আমরা তোমাদের থাকবো, এবং তুমি বলেছো যে আমি তোমাকে শেষ দিনে উঠাইব। হালেলুয়া। প্রভু তোমার ধন্যবাদ করে, তোমার মাংস আমাদেরকে শক্তিশালী করছে, বলবান করছে এবং লং লাইফ দিচ্ছে। হালেলুয়া। এবং আমরা তা গ্রহণ করছি এবং আমরা ঘোষণা করছি আমাদের জীবনের উপরে, যিশু যেমন আছেন আমরাও এই জগতে তেমনই আছি। তিনি সুস্থ, তিনি শান্তিতে আছেন, তিনি আনন্দে আছেন, আমরাও আনন্দিত শান্তিতে আছি। হালেলুয়া। প্রভু তোমার ধন্যবাদ করি, সম্পূর্ণভাবে তুমি আমাদের যে ক্ষমা করে দিয়েছো প্রভু, হাউ মাচ ইউ হ্যাভ ফরগিভেন আস। প্রভু কত আমাদের ক্ষমা করেছো, আর যত তোমাদেরকে তাকাই আর তত আমরাও ক্ষমা করতে পারি, কারণ তোমাদের যত তাকাই তখন সেই ক্ষমার উৎস আমাদের অন্তরে আসে, আর আমরা অপরকে ক্ষমা করি। হালেলুয়া। ধন্য যিশু। প্রভু তোমার ধন্যবাদ করি যে আমাদের শক্তিতে আমরা পারি না, কিন্তু যত তোমার দিকে তাকাই, তোমার বাধ্যতা আমাদেরকে পরিত্রাণ দিয়েছে, তোমার বাধ্যতা আমাদেরকে সুস্থতা, আশীর্বাদ, আমাদের সবকিছু দিয়েছে। হালেলুয়া। পিতা তোমার ধন্যবাদ করি, প্রভু যিশু তোমার ধন্যবাদ করি তোমার দেহ রক্তের জন্য। হালেলুয়া। সমস্ত গৌরব মহিমা প্রশংসা তোমারই হোক। ধন্য যিশু। প্রশংসার সঙ্গে প্রার্থনা যিশুর নামে চাই। আমেন, আমেন। ধন্য যিশু। আমেন। Nobody say amen. Amen. Okay, I say again, amen, amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen. আসুন আমরা সবাই একসঙ্গে সুরক্ষা গীত গীতসংহিতা 121 গীত পাঠ করি। আমি পর্বতগণের দিকে চক্ষু তুলিব, কোথা হইতে আমার সাহায্য আসিবে। সদাপ্রভু হইতে আমার সাহায্য আইসে। তিনি আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ কর্তা। তিনি আমার চরণ বিচলিত হইতে দিবেন না, আমার রক্ষক ঢুলিয়া পড়িবেন না। দেখো, যিনি ইসরায়েলের রক্ষক, তিনি ঢুলিয়া পড়েন না, নিদ্রা যান না। সদাপ্রভুই আমার রক্ষক, সদাপ্রভুই আমার ছায়া। তিনি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে। দিবসে সূর্য আমাকে আঘাত করিবে না, রাত্রিতে চন্দ্রও করিবে না। সদাপ্রভু আমাকে সমস্ত অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবেন। তিনি আমার প্রাণ রক্ষা করিবেন। সদাপ্রভু আমার বাহিরে যাওয়া ও আমার ভিতরে আসা রক্ষা করিবেন, এখন অবধি চিরকাল পর্যন্ত। আমেন। আসুন আমরা প্রভুর প্রার্থনা করি। হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতে হোক। আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদেরকে দাও, আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করো, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধী দিগকে ক্ষমা করিয়াছি। আর আমাদেরকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করো, কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন। Amen, amen. Praise the Lord. আমেন। আমেন।